महापुरुषों की पावन निकी मिठी प्यारी याद अंदर साहिब जी ने कृपा की है। जो श्री सहज पाठ जी हर साल की तरह रखता हो रही है वो भोग पे ने साहिब जी की कृपा सदका आप सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां गुरमत समागमां ਵਿੱਚ सजन का ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ सत्संग ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ। आओ सत्कारयोग भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी बटाले वाले उन्होंने पासों कीर्तन की हाज़री कुछ समय वास्ते अपना पासों कीर्तन सरवण करना है। उपरंत अमृत विचार संगत के जहदार साहब भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी आप सब संगतां सन गुरमत विचारों की सांझ पाउणगे। असीस बख्शो गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब जी हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सदानी संत हमारा गहना संत हमारा संतन की रेन प्यारे हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की शरणा
ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਤਨ ਮਾਗਾ ਪੁੰਜੀ ਸੋਪੀ, ਤੋ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਸੰਤਨ ਮੁਕੋ ਸੰਤਨ ਮੁਕੋ ਸੰਤਨ ਮੁਕੋ ਪੂਜੀ ਸੋਪੀ, ਤੋ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਕਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੋ, ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ, ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਹਾਨੰਦ ਪਾਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਿਸ ਨਿਸਦਾ ਨੀ ਰੇ ਰੇ ਗਮ ਰੇ ਗਮ ਗਸ ਦਰੀ ਦਬ ਗਮ ਗਸ ਆ
ਮਾਨਿਆ ਮਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਰੋਟ ਸਤਾਣੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਨੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ संत हमारा गहना इतनी हाजरी प्रवान करना ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਉ ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗਾਉ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੈ ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਹੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਨ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ ਰਾਜ ਜੋ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਂ
वंझा हमारी वंझा होली वंझा तू पर्वत मेरा ओला राम तू पर्वत मेरा ओला राम तू पर्वत मेरा ओला राम। हमारी वंझा होली वंझा हमारी वंझा होली वंझा तू पर्वत मेरा ओला राम तू पर्वत मेरा ओला राम तू पर्वत मेरा ओला राम। हाँ बल जाई लख 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 बरिया हाँ बल जाई लख 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 बरिया जिन परम परदा खोला लख बरिया हाँ बल जाई लख 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 बरिया जिन परम परदा खोला जिन परम परदा खोला राम तू पर्वत मेरा ओला राम तू पर्वत मेरा ओला राम। हमारी वंझा होली वंझा हमारी वंझा होली वंझा तू पर्वत मेरा ओला राम तू पर्वत मेरा ओला राम तू पर्वत मेरा ओला राम। मिट अंधारे तज विकारे मिट अंधारे तजे विकारे ठाकुर स्यों मन माना ठाकुर स्यों मन माना प्रभ जी पानी कई निकाणी प्रभ जी पानी कई निकाणी सफल जन्म परवाना सफल जन्म परवाना तू पर्वत मेरा ओला राम तू पर्वत मेरा ओला राम। हमारी वंझा होली वंझा हमारी वंझा
सुखत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निर्भय होई। कहो नानक हो निर्भय होई। सो प्रभु मेरा होना। कहो नानक हो निर्भय होई। निर्भय होई। कहो नानक कहो नानक कहो नानक कहो नानक हो निर्भय होई। कहो नानक हो निर्भय होई। सो प्रभु मेरा ओला। तू पर्वत मेरा ओला राम। तू पर्वत मेरा ओला राम। हाँ वारी वंझा कोली वंझा। हाँ वारी वंझा कोली वंझा। तू पर्वत मेरा ओला राम। तू पर्वत मेरा ओला राम। तू पर्वत मेरा ओला राम। तू पर्वत मेरा मेरा तू मेरो मेर पर्वत स्वामी। तू पर्वत मेरा ओला राम। तू मेरो में पर्वत स्वामी। ओट कही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते। अखली निहर मेरी तू पर्वत मेरा। सत्संग जी रख के सहज पाठ जिन्हों के भोग
ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਦਾ ਆਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੀਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ, ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਵੰਝਾਂ ਘੋਲੀ ਵੰਝਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ, ਨਾਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਧ ਹੀ ਪਾਸ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਰ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸੁਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਅਗਰ ਬੇਸੁਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗੀ, ਅਗਰ ਸੁਰੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਜਚੇਗੀ। ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਵਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, सब कुछ सुरीला होना चाहिए है। शायर कहता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत प्यार, सारे धर्म ग्रंथ मोहब्बत मोहब्बत प्यार की गल करते हैं। गुरु पातशाह भी प्यार की गल करते हैं। साच कहां सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन्ही। गल प्रेम की है, प्रेम। शायर भी प्रेम की गल करता है, कहता दुनिया भावें सारी कहती है भी असीं एक दूसरे को प्यार करते हैं, कहते नहीं प्यार हर एक दे हिस्से नहीं आया। प्यार करने वाले दिल कुछ खास होंगे हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। मोहब्बत जिन्हों समझ आ गई वो समझा नहीं सकता, जेड़ा जुड़ गया वो जुड़ ही गया, चुप हो गया, वो फिर रौला नहीं पाता। पातशाह कहते जे हाँ जाना आखा ना ही, जे कुछ प्राप्ति हो जाए, जे कुछ पता चल जाए सच का, मैं कहना ही किसी को कुछ नहीं। तो असी सवाल करेंगे, पातशाह तुहानू अगर सच की प्राप्ति हो गई तो दूसरे को भी दस दो, वह भी फायदा हो जाएगा। कहते कहना कथन न जाए, मैं कथ ही नहीं सकता, ये कथा बयान ही नहीं की जा सकती, इसी करके इसनों अकथ कथा कहते हैं। अकथ जी कथी नहीं जा सकती। जो ये प्रकरण चले ना,
ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੀਤ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰ ਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, शब्द में प्रधानता देनी है, फिर गल बनती है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। अकबर नूं बीरबल ते अकबर इकट्ठे सन। अकबर ने बीरबल नूं कहा, बीरबल मैनूं दस मोहब्बत की हुंदी है? दुनिया सारी कहती है प्यार करो प्यार करो, की है प्यार? बीरबल बहुत सियाना सी। एक गल याद रखनी, सवाल हर कोई कर सकता है, जवाब हर कोई नहीं दे सकता। सवाल करने वाला वड्डा नहीं होता, जवाब देने वाला वड्डा होता है। जिहड़ा उस गुत्थी नूं सुलझा देवे, सवाल तो कोई भी कर देवे, बच्चा भी कर देवे, पर जवाब हर कोई नहीं दे सकता। अकबर कहता, बीरबल की हुंदा है प्यार? बीरबल कहता, बादशाह सलामत, ਐਵੇਂ नहीं मैं समझा सकता, ਜਦੋਂ कोई समा बनेगा फिर मैं तुहानूं दसांगा। एक दिन शिकार करन गए, शिकार नहीं मिलिया, खाली हथ वापस आ गए। सामने वेखते हैं रेगिस्तान दे विच दो हिरन जमीन ते लम्मे पए हैं। इन्हां ने कहा चलो शिकार मिल गया। हिरन बहुत डरपोक जानवर हुंदा है, उहदियां सेंसिस बहुत तेज हुंदियां हन, बड़ी जल्दी वो सेंस कर लैंदा है, वो डर के भजदा है आवाज़ तो। घोड़ियां की टाप की आवाज़ सुन के भी हिरन हिले नहीं। होर कोल गए अकबर बीरबल, जो कोल जाके देखा दोनों हिरन मरे हुए हैं, तो कोल सुराही पई है पानी की, पानी भी डुलिया होया जमीन ते, सुराही भी टुटी हुई है। अकबर ने सवाल कर दिता, सिपा ना देखा हमने ना कछ लागे बान, बीरबल शंका भई किन बिध त्यागे प्राण। कहते दो हिरन हैं, पानी भी कोल है, ते मर किवें गए? सिपाह ना देखा हमने, कोई सिपाही कोई शिकारी वेखदा नहीं, पर दूर दूर तक। ना कछ लागे बाण, ना कोई तीर लगे है, ना गोली लगी है, ये मर किवें गए? सिपाह ना देखा हमने ना कछ लागे बाण, बीरबल शंका भई किन बिध त्यागे प्राण। क्यों मर गए? बीरबल कहता, बादशाह सलामत, तुसीं मैनूं कहंदे सी ना प्यार की हुंदा है, आ प्यार की निशानी है। अकबर कहता, समझा नहीं मैं। हुण बीरबल ने जवाब दिता, जल थोड़ा त्रिखा घनी, प्रीत भई बलवान, तू पी इम कह इन बिच त्यागे प्राण। आ प्यार हुंदा है, एक दूजे वास्ते कुर्बान हो जाना, मर जाना। पानी सी, एक हिरन हिरनी नूं कहंदा कि तू पी लै तेरी जान बच जाएगी, मैं मर जा कोई गल नहीं। हिरनी कहती तू पी लै तेरी जान बच जाएगी। एक दूसरे को करते करते हथ वजया तो सुराही थले डिग पई, पानी भी गिर गया तो दोनों की जान चली गई। एक दूसरे ते कुर्बान होना, अनकंडीशनल लव, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये सेवक अपने गुरु नाल कर सकता है, तो गुरु अपने सेवक नाल करता है। इस दी गल, इसका जरिया गुरबाणी दे विच अनेकां प्रमाण हैं, अनेकां प्रमाण। भगत जी कहते, दारद देख सबको हंसै ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी, तू जानत मैं किछ नहीं भवखंडन राम। भगत जी कहते, मेरी गरीबी उत्ते, मेरी मुफलसी दे उपर, मेरे दलिद्र दे उपर दुनिया हसदी सी, मेरी हालत वेख के मेरा मजाक बनाती सी। दारद देख, दलिद्र वेख के सबको हंसै, सारे हसदे सी, ऐसी दशा हमारी, आ मेरी दशा सी। पर हुण प्रभु तुसी कृपा कर दी, की गल बन गई? अष्ट दसा सिद्ध, अष्ट मैंने 8, 10 मैंने 10, 8 से 10 18 सिद्धियां तुसी मेरी तली दे उत्ते रख दित्तियां। सब निधान 10 अष्ट सिद्धान, ठाकुर कर तल धरिया, कर मैंने हाथ, तल मैंने तली। आ पाम दे उत्ते जिहड़ियां सिद्धियां नूं दुनिया प्राप्त करने वास्ते भजी फिरदी है, हे प्रभु तुसी बख्शिश करके मेरी हाथ दी तली ते रख दित्तियां। ठाकुर कर तल धरिया,
अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। हे प्रभु तुहाडी कृपा है, तू जानत प्रभु जी तुसी जानते हो मैं किछ नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं, भव खंडन राम। सब कुछ करन दे बावजूद भी सेवक दासा भाव बना के रखता है, अपना आप नहीं जनाउंदा ते कहंदा है प्रभु तुसी बख्शिश कीती है। देखो जितनी बार भी कीर्तन समागम होवे, पाठ किया जाए, जदों अरदास होंदी है की अरदास की जाती है, भावें जिन्ना मर्जी वधिया कीर्तनिया होवे, जिन्ना मर्जी वधा कथा करता होवे, या जिन्ना मर्जी भाई साहब ने पाठ वधिया किया होवे, अरदास होंदी है सच्चे पातशाह जीओ तुसी अपनी सेवा अपने बच्चों तो आप लई है। ये नहीं कहते असीं कीता पाठ, वो की है हंकार भी मैं कीता है, हमें भाव है। पर हे प्रभु तुसी बख्शिश की है, तुसी अपनी सेवा आप लई है, ये दासा भाव हो गया, निम्रता की निशानी हो गई। तू जानत मैं किछ नहीं, भव खंडन राम। हे प्रभु तुसी जानते हो, तुसी जानते हो, क्योंकि जितनी देर तक प्राप्ति नहीं है उतनी देर तक गल नहीं बनती। जिन्हां जिन्हां ने गुरु महाराज जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का लड़ीवार पाठ किया होएगा, उन्होंने पता है बाणी आंदी है फुन है महला पंजवां। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने लिखी है बाणी, फुन है मैंने पुनरुक्ति, वार वार करना, रेपिटिशन, दोहराए जाना बार बार। जिस तरह कीर्तनी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ताकीद है आसा जी की वार जो पढ़ते हैं ना, तो उदों हर तुक भी आंदा है राम राजे, एवें ही ये चाहता है हर हाँ। तुसी शब्द सुनिया है, डिठे सभे थाम नहीं तुझ जेहिया, बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहिया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। ये फुनहे महला की बाणी है। पातशाह कहते सखी काजल हार तंबोल सबै किछ साजिया, 16 किए श्रृंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवे कंत तां सब किछ पाइए, हर हाँ कंतै बाज श्रृंगार सब बिरथा जाइए। हुण ये 4 तुकां हन, ये जीवन का सार है। भावें ये गल श्रृंगार तौर के उत्ते ली गई है, औरत श्रृंगार प्रधान रस है, औरत नूं रस श्रृंगार का है, क्योंकि औरत श्रृंगार करती है। किस करके करती है कि अपने पति के मन में पा जावां, पति मैनू अपनाए, मैनू प्यार करे। भगत की करते हैं, वो भी श्रृंगार करते हैं। औरत दुनियावी श्रृंगार करती है मेकअप वाला, भगत अध्यात्मक गुणों का श्रृंगार करते हैं। औरत सेज तैयार करती है अपने पति वास्ते, भगत अपने हिरदे की सेज तैयार करते हैं अध्यात्मक गुणों का श्रृंगार करके, भी परमात्मा साडे हिरदे की सेज से विराजमान होवे ते सानू अपना लवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं भी मेकअप किया है, मैं भी श्रृंगार किया है, मैं भी 16 श्रृंगार किए हैं। बड़ी हैरानी होगी सुन के, गुरु साहब यहो जी गल करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सखी है मेरी सखी, काजल कज्जल लाई दा, कहते मैं भी लाया, हार गले च हार मैं भी पाया, तंबोल इत्र माउथ फ्रैशनर सेंट परफ्यूम असीं गांदे हैं, पातशाह कहते मैं भी लाया। सखी काजल हार तंबोल सबे किछ साजिया, मैं सब कुछ लाया है। 16 किए श्रृंगार, 16 तरह के श्रृंगार भी मैं किए, कि अंजन पाजिया, अंजन सुरमा, कालख अख च सुरमा पाईदा है अंजन, तो जिहड़ा कालख तो रहता है निर अंजन निरंजन। 16 किए श्रृंगार के अंजन पाजिया। हुण पातशाह कहते मैं श्रृंगार करके बैठ गया हाँ, पर अगे की है, जे घर आवे कंत, कंत हसबैंड, औरत शादी का दिन है, बहुत श्रृंगार करती है, तैयार होकर बैठी रहे कमरे च, पति आवे ना, की हालत होएगी। श्रृंगार ही भार लगना शुरू हो जाएगा। कुछ देर तक श्रृंगार ठीक है, लेकिन वही श्रृंगार जिस करके किया गया सी वो तो पति आया ही नहीं, वही भार बन जाएगा। पातशाह कहते जे घर आवे कंत तां सब किछ पाइए, हर हाँ कंतै बाज श्रृंगार सब बिरथा जाइए। कंत नहीं आया तो किता श्रृंगार सारा व्यर्थ गया, किसे काम नहीं पिया।
ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ। ਵਾਸਲਾ ਡੱਬਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੈਨਿਟੀ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਵਾਸਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਵਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾ ਦੇਣਾ, ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕਤੀ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਤੜਪ ਹੈ ਜੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ। ਚਾਹੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਔਰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ, ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਦੋ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਣ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ਉ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਣ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਈ, ਭੇਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੋਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫੁਨਹ ਮਹੱਲਾ 5 ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਉਭੀ ਪਈ, ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ, ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ, ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈਐ। ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਆਂਚਲ ਮੈਨੇ ਆਂਚਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਆਂਚਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਆਂਚਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਖੁਦ ਆ ਗਈ, ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹਾਂ ਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ,
मैं ਉਹਦਾ ਆਂਚਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਮੈਂ। ਖੋਜੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਨ ਕਹਾਂ ਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਯਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਉਸਦੇ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਈ ਲੰਮੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਅੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਲਕ ਸੇ ਜਬ ਪਲਕ ਲਗੀ ਪਲ ਹੀ ਲਾਗਤ ਪਲ ਮੋਹ ਪਿਆ ਆਏ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਅੱਖ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲਕ ਤੇ ਥੱਲੜੀ ਪਲਕ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨੀਂਦਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਪਲਕ ਸੇ ਜਬ ਪਲਕ ਲਗੀ ਪਲ ਹੀ ਲਾਗਤ ਪਲ मोह पिया आए, ज्यों ही उठी उनके मिलबे को जाग परी पिया हाथ ना आए। मैं उठन लगी, उन्होंने जफी पान लगी, गलवकड़ी च लैन लगी, मेरी जाग खुल गई। प्रभु गए, सुपना सी गया, खत्म हो गया, हुण पछता रही है। कहती मैं सुनिया सी जाग के परमात्मा प्राप्त होंदा है, पर मेरे वर्गी भागण कोण है, जाग के मैं प्रभु गवा लिया है, सुती नूं तां मेरे कोल सी। पलक से जब पलक लगी पल ही लागत पल मोह पिया आए, ज्यों ही उठी उनके मिलबे को जाग परी पिया हाथ न आए। मीरन और तो सोवत खोवत मैंने सखी पिया जाग गवाए। सुत्तियां नूं अगले कहते हैं नहीं मिलता परमात्मा, पर मैं तो जाग के गवा लिया है। इहदे नाल नींद ही चंगी है, नींद ही आ जाए, नींद ही आ जाए। गल प्रेम दी है, साच कहूँ सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये सब बेनती दे शब्द, तू पर्वत मेरा ओला राम। हे प्रभु तुसी ही मेरे जीवन का आधार हो। जिमें शब्द आंदा है पंजवें पातशाह का, एक स्वान दो स्वानी नाल, पलके भौंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुरदार, तानक रूप रहा करतार, तेरा एक नाम तारे संसार में यह आस यह आधार। ये साडी सब की हालत यही है जो पहले बंद विच पहले पद विच पातशाह ने जिक्र किया है। पर शब्द का केंद्री भाव रहाव की पंक्ति जो है, आधार जो है, हे प्रभु तेरा नाम ही मेरे जीवन का आधार है। तेरा एक नाम तारे संसार में है आस, मैनू आस भी तेरे नाम ते, तेरे शब्द ते है, मैनू भरोसा भी तेरे शब्द ते, मेरे जीवन का आधार भी तेरा शब्द ही है। पर अपने मन की व्यथा की दसी है, साढ़े सब की यही हालत है। पातशाह कहते एक स्वान, स्वान मैंने कुत्ता, दो स्वानी नाल, मेरा मन कुत्ते की न्याय है। एक कला है नहीं, ये पिछे दो कुत्तियां भी हैं। एक स्वान दो स्वानी नाल, मन एक कुत्ता रूप मन है, ये पिछे दो कुत्तियां किहड़ियां हन, आसा ते तृष्णा। भलके भौंके सदा बयाल। जो अमृतसर के नेड़े पिंडां में जाओ ना, तो बजुर्ग कहते हैं ये काम आप भलके करांगे, भाव अगले दिन सवेरे करांगे, भलके कल करांगे। मन असी सवेरे असी रात को सौंदे हैं ना सारे, जो सवेरे उठते हैं बस उदों ही मन में विचार आनी शुरू हो जाती है, अज आ करना है, अज मैं इनू लुटना है, अज मैं ये हक खोना है, अज मैं आ मार कुटाई करनी है। माड़ियाँ विचारां उठते सार शुरू हो जांदियां हैं। पातशाह कहते मेरा मन कुत्ता है, ये पिछे दो कुत्तियां हैं, आसा ते तृष्णा। ये ज्यों भौंकना शुरू करदियां हैं, मन इन्हां दे पिछे लग जाता है। एक स्वान दो स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुरदार। ये मेरा मन कूड़ का छुरा हथ च फड़दा है ते मुरदार खांदा है। मुरदार की दूसरे का हक खो के खांदा है। ते की रूप अख्तियार करता है, धानक। धानक कौन हुंदा है? इत्थे तो तुहाडे बड़ा सिस्टम है, पर इंडिया विच की है, जो मड़ियां विच मुर्दा फूकन जाईदा है। हुण मड़ियां की भी कोई राखी करता है ना, कोई बंदा है जिहड़ा उत्थे दी टेक केयर करता है। तो जो बंदा मरदा असीं जाने हां संस्कार करन, ते असीं की करदे हां, बिस्तरा उहनूं दे आंदे हां, खेस रजाई दे आंदे हां, पैसे भी दे आंदे हां, उहदा रोजी रोटी उत्थों चलदा है। सारी खलकत सारे मुल्क
ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਰ ਉਹ ਧਾਨਕ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਬਸ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਰਤ ਭੱਜ ਗਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਉਚਰੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਪ ਇਤਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਪ ਕਰਦੇ 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 ਜਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਪ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਉਚਰੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹੋ ਕਰੇ, ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹ 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 ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ, WOW। ਭਾਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਾਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹ 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 ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਪ ਤੋਂ ਜਾਪ। ਵੇਖੋ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਦਰਅਸਲ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਲਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 5 ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੌਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਜਪ, ਇਤਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਘੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਘੜਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰਤ ਪਤਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਤੇ ਸਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਜਬ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਜਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸੁਰਤ, ਜਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪ। ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਵੈਰਾਗ ਆਏਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਪ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ। ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ 10 ਸਵਈਏ ਹਨ। 10 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਗੇ। ਵੈਰਾਗ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਰ ਸੁਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰਨਾਇਕ, ਜਾਚਕ ਨੇ 101 ਦਵਈਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ, ਨਸ਼ਿਆਏ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰ ਕਿਤਾਰ ਪਛਿਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਲੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਬੈਠਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਆਏਗਾ। ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਜਪ, ਫਿਰ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ, ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲਵਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਐਂਬੀਐਂਸ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ, ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਹਵਾਰੀ ਵੰਝਾ ਹੋਲੀ ਵੰਝਾ, ਹਵਾਰੀ ਵੰਝਾ ਹੋਲੀ ਵੰਝਾ, ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ
भगत मेरा ओलारा हवारी वंझा होली वंझा हवारी वंझा होली वंझा पर्वत मेरा ओलारा तू पर्वत मेरा ओलारा 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 सितारत संगत की भाई शरणजीत सिंह ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆਓ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वालाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्दो तंगावो हरि केरा मन जनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रह तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो परे तेरा अर्थ सब संवारना सदना करा समरथ सुआमी सो क्यों मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे सारे बा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिसने है सो पावे सदा से सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसया आजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा दिन सुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुराइया सदा कुर्बान कीता गुर मिटा जिस जमे बनिया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधारो बाजे मन शब्द काल सुभागे अर्थ पागे शब्द बाजे सलाजन करतारिया पंच दूत दुद बस कीते काल कर तुर कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम हर के लाग कह नानक तै सुख हो कित कर अनहद बाज अनंत सुनो वट पागियो सर मनोरथ पूरे और प्रभ पाया तेरे सगले सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साधु भय सरस पूरे उठ जानी सुनते पुनि कहते पवन सतगुर है पर पूरे बेरवंत नानक गुर चरण लागे वाजे मन हद पूरे सनो पवन गुरु पाणी पिता माता करत महत दिवस रात दोय गाई दाया खेल सकल जगत चंगियां बुरियां वाचे कर्म दूर करमी आपो आपणी केने रह के दूर जिन्नी नाम ते आया मेरी शक्ति काल नानक तैन पूजले खेती टूटी वाहिगुरू जी का खालसा तुम ठाक तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम भारत तेरे तुमरी कृपा में कोई न जाने ऊंचे ते ऊंचा भगवंत चलो ठीक है
जी की बिरथा होए सुगुर पहै अरदास कर, छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर। मैं तान दी बान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास। मैं होर था नहीं जिस पहै करूं बिनती, मेरा दुख सुख तुद ही पास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर काय गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरां श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठिया सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नाउ निध आवे ताए, सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियों की आत्मिक स्वरूप जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन दीदार पाठ जी का ध्यान करके बोलो जी। आप जी ने पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां, जिन्हें नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के अन डिठ कीता। जिन्हां सिंघां सिंघनियां धर्म हेठ सीस दिते, बंद बंद कटवाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, तन आरे नाल चरवाए। सिੱਖੀ केसां श्वासां संग निभाई, तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियों का ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे, नाम चित आवन का सदका सब सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख देख फतेह बिरत की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। आप जी दे सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे पवित्र दर्शन इशनान, चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत के राखे। आप अकाल पुरख वाहिगुरू जीओ, हे अकाल पुरख दीन दयाल, अपने पंथ दे सदा सहाई दातार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ है जी, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ਅਤੇ सेवा संभाल ਦਾ ਦਾਨ प्यारे खालसा जी ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीओ। आप जी का कोटान कोटि शुक्र है पातशाह जी। आप जी ने अमृत प्रचार संगत वैनकूवर की संगत में उद्यम प्रेरणा बख्शिश की थी, जो आप जी की हजूरी में एकत्र हो करके भोगां उपरंत कीर्तन होया, कीर्तन विचारां होईयां हैं पातशाह जी। कीर्तन करदियां विचारां करदियां आप जी के बच्चों पासों अनेक प्रकार दी गलतियां होईयां हैं पातशाह जीओ। आप जी ने भुलां ना चितारनियां, बाणी शुद्ध पढ़न दा बल बख्शना, कीर्तन की सुचज्जी दात आप जी ने सेवकों की झोली में पानी पातशाह जीओ। आप जी का कोटान कोटि शुक्र है पातशाह जी। आप अपने दर ते आए हुए मंगतियां दियां अरदासां कबूल करते हो, अपने सेवकों दियां बेनतियां जोदरियां कबूल करके बेअंत दातां पा के आप झोलियां भरते हो। आप जी वालों बख्शिश कीतियां बेअंत दातां लई संगत आप जी का कोटान कोटि शुक्र अदा करती है पातशाह जीओ। इसी तरह ही सुभाग समय बख्शते रहे पातशाह जी। आप जी वालों बख्शिश कीतियां दातां विचों पंचा अमृत कड़ाह प्रसाद की देग सजा के हाज़र की जाती है जी। आप जी प्रवान होवे, प्रवान हुई देग संगत विच वरताउण की आग्या बख्शनी पातशाह जीओ। दर आई संगत की हाज़री प्रवान करनी पातशाह जीओ। विदेशों विच आप जी के बच्चे मेहनत करते हैं, कामकार करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, नौकरियाँ करते हैं पातशाह जी। जो जो भी विघन आंदा है आप जी ने ही कृपा करके दूर करना है पातशाह जी। बच्चे PR वास्ते आप जी के चरणों में बेनती करते हैं, कृपा करनी। बच्चा दानवीर सिंह
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣ ਆਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੇ ਆਗ ਪਾਪ ਸਫਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਸ ਕਰੈ ਸਦਾ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਦਰਿਆਓ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲ ਹੋਵੈ। ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਟੰਗਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੀ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੀ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਦਾਤੀ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੀ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੀ ਧਾਰੀ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ ਰਹਾ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧि ਸਮਝਾਵੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੀ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੀ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇੰਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ 3 ਦੀਵਾਨ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਤੀ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹਸਤਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ, ਧਨ ਚੰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਰਾ, ਸਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਦਿਆਲੇ, ਭੈ ਦੂਤ ਵਿਨਾਸ਼ਨਾ, ਭਗਤ ਵਚਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਚੁਤ ਹੈ, ਭੋਲ ਵਿਖੰ ਖਤੇ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਵਿਗਿਆਨ, ਮਿਟਨ ਸਲ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜਾਸੀ ਪਾਵ ਪਾਸ ਭਸਮ ਕਰੋਧ, ਪਿਆਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬੈਠ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾਸੇ ਵਿੜੀਆ, ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਥਾਪਾ ਤੂੰ ਬਰਤੰਤਾ, ਘਰ ਮੁਕਤ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਤਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਸਤ ਪਾਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਜੀਤ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਉ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਿਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਸੋਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੁਰਗਾ ਚੰਦਰ ਸਵਾਰੀ, ਚੌਕੀ ਚੌਕਿਤ ਹਮਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮਨ ਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋ ਮੇਰੋ ਸੁਦਾਤਾ, ਬੰਦਨ ਤਾਟ ਕਰੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕੂਟ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਰਹਾਉ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ, ਤਾਕੀ ਸੀਰ ਲਗ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਬਿਲਾਵਲ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਕਿਤ ਹਮਾਰੀ, ਰਾਮ ਤਾਰ ਦੁਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਓ ਖਦ ਦੀਆ, ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਮੁਕਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਈ ਸਹਾਈ, ਸਲੋਕ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਲਾਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਲਹਿ ਪਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਈ ਹੋ। ਦੂਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤੋ ਚਿਤਵਨੀ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਤਨੀਤ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਥਾ ਹਰ, ਹਰ ਜੀਵੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ, ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌਰੀ ਦੀਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय हर की ताकिया करते का होई विचारो केत घर गाओ सुहिला सोहियो सज्जनहारो तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहिला हम वार सुहिला सदा सुख होई रहाओ नित नित बिगड़े समाते देखा देवनहार तेरे दाने कीमतना हुआ तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पाओ तेल देहो सज्जन असी छड़िया जो हो आशा स्यो मेल घर कार्य हो पाहु चा सदले नित पवन सदन हारा सिमरिया नान से देह पवन राग आसा महला पहला श्री घर एक गुरु श्री उपदेश गुर गुर एक वेश अनेक बाबा जया का करते की सो होए सो कारा हंदाई तोय रहाओ विषय दसया खड़िया पहरा खेती वारी माहो हुआ सूर्य एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश राग सनासी महला पहला गगन में थाल रब चंद दीप बने तारका मंडल जन मोती धूप मलया लो पवन चौरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति काशी आरती होए पल खंडला तेरी आरती अनहता शब्द वायंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नाल नैन है तोहे को सहस मूर्त नायक तोहे सहस पद विमल नाथ एक पद गंध बिन सहस तव गंध के जल मोहि सब मैं जोत जोत है सोए इसदा चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कौल मकरंद लोभित मनो खान दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाति तेरा नाय वासा राग गौरी पूर्वी महला चौथा कामपुरो नवर गो भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखल के गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कार साधु अंजलि पुन वड्डा है कार डौत पुन वड्डा है रहाओ साखत हर रस साधना जानिया दिन अंतर हम मैं खंडा है ज्यों ज्यों चढ़ै तुआ दुख पावै जम काल सहस्र डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा है अबनासी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मसकीन प्रभ तेरी हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौरी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला औद कटह दिन सरै नारी मन गुर मिल काज सवारी रहाओ यो संसार विकार संसी मह करियो ब्रह्म ज्ञानी जिस हिज गाय किया वै रस कथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पाओ सुख सहजे बहुर न हो तेरा अंतर जामी मूर्ख विधाते सरदा मन की पूरी नानक दास यह सुख मांगै मोटो कर संतन की पूरी अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरी नानक दास यह सुख मांगै मोको कर संतन की पूरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी बड़ाई कोई नाम न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी बड़ाई कोई नाम न जाने मेरा बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का है गुरु नानक नहीं ध्याय पर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय हर जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याया जिस दिठा सब दुख जाए
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਧਾਰ ਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ 14 ਸਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਗਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਗਲੀ ਪੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਪੈਣੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਣਾ ਸਮੂਹ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੋ ਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਖਾਨ ਪਾਤਿਆ। ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਆਏ।